गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 राज्य में लागू हेब आयुष्मान योजना सरी गणतंत्र महान पर्व सामना को आसी जनादेश राज्य में बीजेपी बाजीमात पर राज्य में बंद होगाक जाऊँगी बीएसके योजना एने सूचना देते बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल मनमोहन कहते आउ किछि दिन पर बीएसके कार्ड बंद हो आयुष्मान योजना कार्ड राज्य में लागू हेब बोली से सूचना प्रदान करछंती जदि आपण उपरोक्त स्कीम पाई योग्य अटंती तेज आपण आयुष्मान कार्ड तैयारी करेंगे एथिपे आपण को निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जीवाकू पड़िबो एथिपे डॉक्यूमेंट भाव में आवासिक प्रमाणपत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आवश्यक हेब आपण को एक मोबाइल नंबर मध्य आवश्यक हेब जहाँ सहित आपणकर कार्ड लिंक हो पारिबो। परवर्ती खबर ओडिशा समेत 4टी राज्य में हेब हाइड्रोजन ग्रीन भैल्यू प्रकल्प ओडिशा समेत 4टी राज्य में हेब हाइड्रोजन ग्रीन भैल्यू प्रकल्प विज्ञान एवं प्रजुक्ति मंत्रालय पक्ष प्रति प्रकल्प पिछा 50 कोटी टंका हिसाब से मोट 200 कोटी टंका जोगाई दिया प्रस्तावित हाइड्रोजन भैली इनोवेशन क्लस्टर गुड़िक योग्यता एवं प्रस्तुति आधार में आगामी 5 वर्ष भितर अर्थ जोगाण हेबा बोली केंद्र सरकार जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते। परवर्ती खबर एठाकू चलीगले भिके पांड्यान दिल्ली चलीगले भिके पांड्यान गतकाली विलंबित राति दिल्ली जाइथिबा सूचना मिली दिल्ली जाई सेठारे एक 5 तारका होटेल रहुतवा सूचना मिली तेबे यह पूर्व दिल्ली अछंती निलंबित आईपीएस टीएस गोटे सूचना अनुଯାयी गतकाली नवीन निवास होइतिबा दलीय बैठक से उपस्थित नथिले पांड्यान सेहीपरि गतकाली जेतेबेले नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री पदर इस्तीफा देवाको राजभवन जाइथिले से समय मध्य पांड्यान तांको सह नथिले। परवर्ती खबर बंद होइजिबो कि आहार केंद्र एवं लक्ष्मी बस योजना बीजेडी सरकार टू जीवा पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजना बंद होइजिबा नै जनसाधारण मन में बढ़ी बंद बीएसके कार्ड को बंद दूर होइतिबा बेले एबे आहार एवं लक्ष्मी बस योजना बंद होइजिबा नै भोटर मैंने आशंका करछंती निर्वाचन फलाफल घोषणा हेबार दिनक पर बीजेडी सरकार पक्षर जारी होइतिबा विभिन्न योजना हठात बंद होइबा नै अभियोग होइछि। सहरर गरीब लोकंकु 5 टंकार स्वास्थ्यकर खाद्य जोगाई देबा पई 2015 एप्रिल 1 यह योजना प्रणयन करथिले बीजेडी सरकार। परवर्ती खबर आसंता 48 घंटे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना एथर शीघ्र आसुची मौसुमी स्वाभाविक समय 2 दिन पूर्व ओडिशा छुईब दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु 48 घंटा भितर राज्य में प्रचंड बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही वज्रपात नहीं 20 जिला को हलदिया सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। गंजाम गजपति रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी कंधमारे प्रबल वर्षा हो पारे एवं 9 एवं 10 तारीख में पश्चिम ओडिशा रे हेब ग्रीष्म प्रभाव बरगड़ बलांगीर एवं नुआपड़ा ग्रीष्म प्रभाव नहीं सतर्क सूचना जारी कराइथिबा बेले इस समय 40 ରୁ 43 डिग्री पर्यंत तापमात्रा रेकर्ड हो पारे 5 दिन गरम एवं गुलगुली रे ओडिशावासी छटपट हेबे। परवर्ती खबर एणकी सरप्राइज देवे मोदी लफाफारे आसुची ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री नाम ओडिशा रे साधारण निर्वाचन रे बीजेपी स्पष्ट बहुमत पाइछि ओडिशा रे सरकार गढ़िबा पई प्रस्तुति मध्य आरंभ हो गलानी तेबे रेकर्ड समय धरी ओडिशार मुख्यमंत्री थिबा नवीन पट्टनायक स्थान रे बीजेपी रो किए हेबे मुख्यमंत्री ताहाकु नै कल्पना जल्पना आरंभ हो जाइछि
ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରେସ୍ରେ କେତେକ ଯୁବ ଚେହେରା ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଏବେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ବ ଆୟୁକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 13 ତାରିଖ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। +2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦଶମରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତକାଲି କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ହେବ, ଯାହାକି www.samsodisha.gov.in ରେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 6 ସୁଦ୍ଧା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 18 ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:45ରେ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ବିଏସ୍କେୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତକ କହିଛନ୍ତି, ବିଏସ୍କେୱାଇ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିଛି। ବିଏସ୍କେୱାଇକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିବା MOU ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳୁନଥିବା ଖବର ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଟିଭି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ସହ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କ୍ଷଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଝଟକା। ଏବେ ଏହି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଟିଭି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଟିଭି ଦେଖିବା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସିଲା ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସଚେତନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରାସନର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ରାସନ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନର ସମୟ। ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ରାସନର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଗହମ ବଦଳରେ APL ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ BPL ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 2,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ AA ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକି ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 7,500 ଟଙ୍କା। ବେରୋଜଗାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସରକାର, ଏଣୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ
ନିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ନଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଦେଶର ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରିଲା ନିର୍ବାଚନ, ଜିତିଲା ବିଜେପି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଆସୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି 10 ତାରିଖ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏହି 10 ତାରିଖରେ ସରକାର ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାଟା କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।